साध संगत जी, छेवें पातशाह समय के अनुसार परिवर्तन किया। दसवें पातशाह ने भी उही हुक्म किया कि जिस वेले कोई पेश न जाए उस वेले हथियार की वरतों करनी ठीक है। सो ये चीज़ां करन दी सानू लोड़ पई। क्यों लोड़ पई? क्योंकि जेड़े सत्ताधारी सन, जेड़े राजपद अधिकारी सी, वो सानू सिखां नू उस समय तंग करते सी, वो जिउण नहीं सी दिंदे। सिर्फ सिखां नू ही नहीं, वो हरेक माड़े नू, मुसलमान हिंदू कोई होवे, सब नू तंग करते सी। क्योंकि सत्ता का चरित्र है, ऐसो जन्म्यो को पव माही, प्रभता पाए जा समझ नाही। जदों राज सत्ता आ जाए फिर दिमाग सही काम नहीं करता, हंकार हो जाता है। हंकार दे नाल साडी सोच सही नहीं रह जाती। सो दसवें पातशाह ने हालात नू मुख रखदियां ये हुक्म किया कि राज बिना नहीं धर्म चले है। राज तो बिना धर्म नहीं चलेगा, राज बिना सब दले मले है। ये भावें सच्चे पातशाह की श्रीमुख बाणी विच नहीं लिखिया, पर मन्निया जाता है सच्चे पातशाह ने वचन किया। सो इत्थे एक चीज़ होर है कि धर्म धर्म की है। धर्म की व्याख्या वो नहीं, धर्म पंथ नहीं, धर्म वखरी चीज़ है। पंथ एक संप्रदाय है। धर्म की है? सच्चे पातशाह वचन करते ने, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उखारन। सो इस वास्ते सच्चे पातशाह इस सृष्टि ते आए ते उन्होंने उस धर्म नू चलाउण नू उन्होंने हुक्म किया कि राज की लोड़ है। प्यारिओ, राज की लोड़ है। क्यों? तुसी कदी देख लो, जिन्ना चिर ईसाइयां दियां सरकारां नहीं सन बणियां यूरोप विच, उन्ना चिर ईसाई पंथ नहीं फैलिया। उदों यहूदी सन, उन्होंने हजरत ईसा जी नू तसीहे दे के शहीद कर दिता। हौली हौली ईसाइयां दियां सरकारां बणियां, प्रचार होया, उस तो बाद अज सारे संसार ते उन्हां दा पंथ फैल गया। बुद्ध पंथ, बोधी महात्मा जी का वो किवें फैलिया? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक बोधी होया ते सारे संसार च उन्होंने बुद्ध धर्म फैला दिता। पर सोचण की लोड़ ये है कि सम्राट अशोक सम्राट किवें हो गया ते बोधी किवें हो गया? ये बहुत विचारन की लोड़ है। सम्राट अशोक सम्राट किवें सी? वो सम्राट तां सी कि उन्हें बड़ियां नू कतल करके राज लिया सी ते अपना राज वधाया सी। उस तो बाद उहदा मन बदलिया, वो बोधी हो गया, फिर उन्हें अपने पंथ का प्रचार किया। मेरा गल करन दा भाव यह है कि ये एक विचित्र अते दुखांत है। जीवन की सच्चाई ये है, कुछ वो कर्म किए बिना राज नहीं मिलते, राज नहीं चलते, जिन्हां कर्मां नूं साडा समाज बुरा कहता है। दूसरे शब्दों च इस तरह कह लईए कि धर्म तो बिना, राज तो बिना धर्म नहीं चलता, राज तो बिना धर्म लागू नहीं हो सकता। भाव जिन्ना चिर तुहाडे कोल कोई सत्ता नहीं हैगी, उन्ना चिर तुसी कोई सुधार नहीं कर सकते, लोगों नूं चंगे पासे नहीं ला सकते, अपना पंथ नहीं वधा सकते। पर राज लैण लई तुहानूं अधर्म करना पैंदा। राज लैण लई 50% कुकर्म करने पैंदे ने, नहीं तो राज ना मिलता ना चलदा। जिहदे ना मनण चाहे वो विचार के देख लो। इस करके ये जीवन की सच्चाई है। जे आपां अपना पंथ वधाउणा है, अपना सिख पंथ, मैं नामधारी की सिर्फ नहीं गल करदा, जे असीं अपना सिख पंथ वधाउणा है, सानू राज लैण की लोड़ है। किवें? ये नहीं मतलब एवें जाके किसी गरीब नूं वढ टुक दिओ, कोई मतलब नहीं गा। राजनीति के अपने ही तरीके ने, राजनीति तो बिना राज नहीं मिलता। ये जीवन की सच्चाई है। जे असीं सारे ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं मनदे हां ते असीं ये चाहुंदे हां कि सतगुरु नानक देव जी का डंका सारे संसार विच वजे, सारे पासे सतगुरु नानक देव जी का पंथ होवे,
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਵਧੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਫੈਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਪੜ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਢੀਠ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ TV 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੀਪੜ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਿਆਗ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦਣ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 2000 ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ?
नहीं उत्थे सिर चुकन की लोड़ है नहीं प्रधान जी, ये साध संगत की चीज़ है। असी योग गल कर रहे हैं, पंथ वास्ते कर रहे हैं, इत्थे इस तरह ही होएगा। किसी के गल नहीं पैन की लोड़, जो हथ जोड़ के चोखे बंदे आखणगे ना तो प्रधान जी नूं मनना पएगा, वो भी साडे वर्गे ही ने, मनुख ने। इस तरह सारी थावां ते अपनी सत्ता संभालो, सत्ता संभालोगे तो तां पंथ का सुधार होएगा, पंथ तां ही वध सकदा, नहीं तो नहीं वध सकदा। सो एक अखीर ते अच्छा अपना पंथ किवें वधेगा? आपस में लड़ के? क्यों भाई? नहीं, कट्ठे होवांगे तो वधेगा, कट्ठे होके प्रफुल्लित होवांगे, उस तरह ही वधांगे।